የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት ጤና ይስጥልኝ። ይህ የማለዳ ወቅት ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬም ትግራይን ትኩረት ያደረጉ ዓለም አቀፍ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ስትቆዩ ዝርዝሮቹን ታደምጣላችሁ። አርዕስተ ወሬዎቹን ላስቀድም። የትግራይ ጉዳይ በቡድን 7 አባል አገራት መሪዎች ጉባኤ ልዩ ትኩረት እንደተሰጠው ስለመገለጹ፣ የፀጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱን፣ የአውሮፓ ህብረት በኤርትራና በኢትዮጵያ መሪዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ስለመዛቱ፣ ሶማሊያን የሚመለከቱ ዜናዎችም አሉን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። የትግራይ ጉዳይ ዛሬ በሚጀመረው የበለጸጉት ቡድን 7 አባል ሀገራት ጉባኤ ልዩ ትኩረት እንደሚሰጠው በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ አስታወቁ። ልዩ ልዑኩ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ትላንት የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ የጋራ የምክክር መድረክ ተሳትፈው ባደረጉት የመዝጊያ ንግግር የትግራዩን ቀውስ የቡድን 7 አባል ሀገራት በሚገባ ተረድተውታል፣ የፀጥታው ምክር ቤትም ሊረዳው ይገባል ብለዋል። አምባሳደሩ በትግራይ ያለው ቀውስ ሚሊዮኖችን ለምግብ እጥረት ዳርጓል። ይህን ተከትሎም በመቶ ሺዎች ለረሃብ አደጋ መጋለጣቸው በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የለውም። ረሃቡ ሰው ሰራሽ መሆኑን በማመን ይህን መሰረት ያደረገ መፍትሄ ሊወሰድ ይገባል። በትግራይ ረሃብና አስገድዶ መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ እያገለገሉ ናቸው ያሉት ፌልትማን ይህን ማስቆም ይገባናል። መቃብር ለመቁጠርና የተደፈሩ ሴቶችን መዝገብ ለመያዝ መጠበቅ የለብንም በማለትም የተግባር እርምጃን አስፈላጊነት አስምረውበታል። And they have decided that this is a sufficiently important issue that Ethiopia will be discussed at the G7. This is something that I hope will get the attention of all of those that are promoting the fighting, the catastrophe, the famine on the ground. It's not something that they should be proud of. They should realize how concerned the G7 leaders are of all the issues in the world. This one is on the agenda. And picking up on Ambassador Linda Thomas-Greenfield's opening comments, as well as some references by Mark Lowcock to 24/17 and beyond, this is an issue that should be on the Security Council agenda, and it's shameful that so far there's not been a public session. If we talk about 24/17, starvation is being used as a weapon of war. የቡድን 7 አባል ሀገራት መሪዎች በጉዳዩ ላይ መክረው ውሳኔያቸውን ያሳልፋሉ። የፀጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን አደባባይ ከማውጣት ይልቅ በዝግና በሽፍን ለመሄድ መሞከሩ አሳፋሪ ነው ሲሉም ድርጊቱን ኮንነዋል። በትግራይ ካሁን በኋላ በረሃብ፣ በጅምላ ግድያ፣ በአስገድዶ መድፈርና በኢሰብአዊ ድርጊቶች የምትጠፋ ነፍስ ልታሳስበን ይገባል ማለታቸውንም ለመረዳት ተችሏል። የቡድን 7 አባል ሀገራት መሪዎች ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 3 ቀናት ጉባኤያቸውን በእንግሊዝ ያደርጋሉ። የፀጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ላይ ግልጽ አቋም እንዲይዝ አሜሪካ ግፊት እንደምታደርግ አስታወቀች። የፀጥታው ምክር ቤት የፊታችን ማክሰኞ በትግራይ ጉዳይ ላይ ስብሰባ ሊቀመጥ እንደሆነም ተነግሯል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው የፀጥታው ምክር ቤት የትግራዩን ቀውስ ለማየት ይፋዊ ስብሰባ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። የትግራዩን ጉዳይ በዝግ ስብሰባ የምናይበት ሁኔታም ሊቆም ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የፀጥታው ምክር ቤት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ለሰው ሰራሽ ረሃብ ተጋልጠው ዝም ብሎ የሚያይበት ምክንያት ተገቢ እንዳልሆነም ወቅሰዋል። ምንድነው የሚያስፈራን? ምን ለመደበቅ እየሞከርን ነው? በማለት የጠየቁት አምባሳደሯ የፀጥታው ምክር ቤት ውድቀት ተቀባይነት የለውም በማለት ጠንከር ያለ ትችት ሰንዝረዋል። ድንገተኛ ቀውሶችን በህዝባዊ መድረኮች ፈተናል። አሁን ላይ ደርሰን የትግራዩን ችግር የማንፈታበት ምክንያት አይታየኝም ሲሉም ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ማምታታቱን አቁሞ ኃላፊነት የሚሰማው ምላሽ ሊሰጠን ይገባል፣ የዘጋቸውን የሰብአዊ እርዳታ በሮች መክፈት አለበት ሲሉም አስጠንቅቀዋል። We are witnessing a humanitarian nightmare. This is not the kind of disaster that can be reversed. We cannot make the same mistake twice. We cannot let Ethiopia starve. We have to act now.
And yet, despite the best efforts of many members of the Security Council, and sadly, due to the impediments placed in front of us by some council members, the council still has not yet held a single public meeting or taken necessary action to address the human rights and humanitarian crisis that we're witnessing. What are we afraid of? What are we trying to hide? The Security Council's failure is unacceptable. We have addressed other emergent crises with public meetings, but not with this one. So I ask those who refuse to address this issue publicly, do African lives not matter? It's time for the Security Council to have a public meeting on this issue. It's time for the Council to take meaningful action to address the crisis. And it's time for the Ethiopian government to respond responsibly to requests for humanitarian access, to end the fighting and hold those accountable for the violations that have occurred. It's time for the broader international communities to step up to and prevent another famine. Sadly, however, the current humanitarian response is woefully underfunded with shocking gaps in all sectors. So the United States, as the largest bilateral donor for the humanitarian response in Ethiopia, is calling on other donors to rapidly and collectively support the UN scale-up. We need everyone's support for an urgent multi-sector response to meet basic needs, including food and nutrition, healthcare, shelter, protection, and clean water. As President Biden said in his statement last week, and will tell the G7 counterparts tomorrow, families of every background and ethnicity, every heritage deserve to live in peace and security. And political wounds cannot be healed through force of arms. After all, the backdrop of this devastating situation in Tigray is the unfolding historic transition in Ethiopia. If this political transition is to succeed, if it will indeed deliver a more prosperous future for Ethiopia's 110 million citizens, then the country's leaders must draw on the democratic aspirations of all Ethiopians. They must allow Ethiopians to come together through inclusive dialogue to build a shared vision for the country's future. And in the meantime, the international community must do our part to prevent suffering and to promote peace. The United States is committed to helping the Ethiopian people. And I look forward to hearing from today's distinguished speakers in the hopes that this event serves as a springboard for action and bring an end to the carnage that we're all witnessing day to day in Ethiopia. Thank you. የፀጥታው ምክር ቤት አባል የሆኑት ምዕራባውያኑ በአንድ በኩል ሩሲያና ቻይና ደግሞ በሌላ በኩል በትግራይ ቀውስ ዙሪያ ተፋጠው መቆማቸውንም ዘገባው ያስረዳል። አምባሳደር ሊንዳ የምክር ቤቱን አባላት ህዝባዊ መድረክ አዘጋጅተን ለትግራይ ቀውስ መፍትሄ እናስቀምጥ በማለት እየገፉ መሆኑን በመግለጽ ለእርምጃው እንቅፋት የሆኑትን አገራት ሩሲያና ቻይናን ማለታቸው ነው የአፍሪካውያን ህይወት አያሳስባችሁም ወይ ሲሉም በይፋ ጠይቀዋል። የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በጋራ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ትላንት ባካሄዱት ስብሰባ ላይ የተካፈሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብትና እርዳታ ኃላፊ ማርክ ላውኮክ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ረሃብ የለም ሲል የሰጠውን መግለጫ በማጣጣል ደጋግመው በትግራይ አሁን ረሃብ አለ ብለዋል። ኃላፊው አይናችን ያየ የ1977 እልቂት በፍጹም አይደገምም፣ 350,000 ሰዎች በትግራይ ባሉ 5 ስፍራዎች ረሃብ ውስጥ ናቸው፣ ካልደረስንላቸው ከፍተኛ እልቂት ይከተላል፣ ይሄ ደግሞ በበርካታ ድርጅቶች ጥናት የተረጋገጠ ነው በማለትም አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት ከረሃብ ጋር ከትግራዩ እኩል አሳሳቢ የሆነ ቦታ በዓለም ላይ እንደሌለም አስታውቀዋል። አብዛኞቹን በረሃብ ያሉትን ወገኖች ለመድረስ የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች እንቅፋት እየሆኑ በመሆኑ እነዚህ ኃይሎች እንቅፋት ከመፍጠር እንዲቆጠቡና ከተጎጂዎቹ አካባቢ እንዲርቁም አሳስበዋል። ለረሃብ የተዳረገ ሰው አቅም ስለሚያጣ ለተለያዩ በሽታዎች በቀላሉ እንደሚጋለጥ በመጠቆም ወባ፣ ኮሌራ፣ ኮሮናና ሌሎችም በሽታዎች በመቶ ሺዎች ሊቀጥፉብን ይችላሉ ሲሉ መፍጠን አለብን ብለዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በአየርላንድ ጠያቂነት የፊታችን ማክሰኞ በትግራይ ጉዳይ ላይ ድጋሚ ለመምከር አስቸኳይ ቀጠሮ መያዙ ታውቋል። ዲፕሎማቶች ነገሩኝ ብሎ ሮይተርስ እንደዘገበው የፀጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይሁን በዝግ የተወሰነ ነገር ባይኖርም አሁንም ስብሰባው በዝግ የሚካሄድ አዝማሚያ ነው ያለው ብሏል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች ከተባባሪዎቻቸው ጋር በመሆን በትግራይ ያካሄዱት ባለው ጦርነት ንጹሃን በሺዎች ተገድለዋል። ከ2 ሚሊዮን የሚልቁት ደግሞ መፈናቀላቸውንም ዘገባው አመልክቷል። የትግራዩን ቀውስ የሚያባብሱት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ የአውሮፓ ህብረት አስጠነቀቀ። ህብረቱ የፀጥታው ምክር ቤትንም ወቅሷል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ቦሬል እንዳሉት ዓለም አይኑን ከፍቶ ፊቱ የተጋረጠበትን የትግራይ ቀውስ ሊያስቆም ይገባል። በትግራይ የሆነ ያለው ሁሉ ተቀባይነት የለውም ያሉት ከፍተኛ ተወካዩ በጦርነቱ በመሳተፍ በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ እየፈጸማችሁ ያላችሁ ኃይሎች የእጃችሁን ታገኛላችሁ፣ ከተጠያቂነት አታመልጡም ሲሉም ዝተዋል። ለትግራይ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክትም ከጎናችሁ ነን፣ ብቻችሁን አይደላችሁም ማለታቸውን ከትዊተር ገጻቸው ለመረዳት ችለናል። በተያያዘ ዜና ለፀጥታው ምክር ቤት ህብረቱን ወክለው ባስተላለፉት መልእክት የፀጥታው ምክር ቤት ዓለም አቀፍ የሰላምና የደህንነት ሁኔታዎች ላይ የጋራ አቋም ሊይዝ ይገባል። ጎራ ለይቶ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብትን ወይም ቬቶ ፓወርን ተጠቅሞ ልዩነቶችን ከመፍጠር ይልቅ በመግባባትና በትብብር መንፈስ መስራት መቻል አለበት ሲሉም ወቅሰዋል። በዓለማችን ችግሮች ሲፈጠሩ በመግባባትና በመረዳዳት ችግሩን ማስወገድ ካልተቻለ የጫካ ህግ ነው ስራ ላይ የሚውለው የሚሉት ቦሬል የፀጥታው ምክር ቤት ይሄ እንዳይሆን የተቋቋመ ተቋም በመሆኑ ኃላፊነቱን ለመወጣት ጥረት ማድረግ እንዳለበትም መክረዋል። ከዓመት በፊት የፀጥታው ምክር ቤት በጋራ መግባባት መርህ እንዲሰራ በተለይ ግጭቶችና ጦርነቶች ሲነሱ ሚሊዮኖችን አደጋ ውስጥ ስለሚከቱ ከፖለቲካ ውግንና የወጣ ስራ እንዲሰራ ጠይቄ ነበር። ቢሆንም ከዓመት በኋላ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም በማለትም ድርጊቱን አምርረው ኮንነዋል። የፀጥታው ምክር ቤት ውስጥ መከፋፈል በመኖሩም የትግራዩን ጦርነት ጨምሮ በበርካታ ሀገሮች ያሉ ጦርነቶች እስካሁን እልባት ሊያገኙ አልቻለም። ይሄ ደግሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል ቦሬል። በፀጥታው ምክር ቤት መቀመጥ የፖለቲካም ይሁን የሞራል ከባድ ኃላፊነት ነው። ተገቢውን ውሳኔ መወሰን የማይችል ተቋም ከሆነ ግን ጦርነቶች አይቆሙም፣ ተጎጂዎች የሰብአዊ እርዳታ አያገኙም፣ ሚሊዮኖችም ይቀጠፋሉ ሲሉ አብራርተዋል። ስለዚህ የፀጥታው ምክር ቤት በግጭቶችና በጦርነት ቀጣና ላሉ ህዝቦች ድጋፍና ጥበቃ ለማድረግ እንዲችል በጋራ መግባባት ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን እንዲያሳልፍ እንጠይቃለን ማለታቸውንም ከአውሮፓ ህብረት ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። የዓለማችን ዕውቁ ሙዚቀኛ አቤል መኮንን ዘዊከንድ የትግራዩን ቀውስ ለመከላከል እየተደረገ ባለው ጥረት ዙሪያ ከዩኤስኤድ ዳይሬክተር ጋር ተወያየ። ሙዚቀኛ ደራሲና የሙዚቃ አቀናባሪው አቤል ቀደም ሲል ለትግራዩ ቀውስ ለተጎዱ ወገኖች እንዲውል በዩኤስኤድ በኩል $1 ሚሊዮን መለገሱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም እርዳታው በምን ላይ እንደዋለ ትላንት ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ጋር ተወያይተዋል። ካናዳዊው አቤል ከገንዘቡ እርዳታ በተጨማሪ ተሰሚነቱን በመጠቀም በትግራይ እየደረሰ ያለው አሰቃቂ ሰብአዊ ቀውስ እንዲቆም ድምጽ ለመሆን መወሰኑም ታውቋል። ዋና ዳይሬክተሯ ሙዚቀኛውን ማመስገናቸውንም በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ድምጻዊውም በበኩሉ በትዊተር ገጹ ከ90% በላይ የትግራይ ህዝብ ለምግብ እጥረት ተዳርጓል፣ ግንዛቤ እንዲሰፋ ለማድረግና ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት የበኩላችንን እንወጣ ሲልም ቅስቀሳውን በይፋ ጀምሯል። በመጨረሻም በትግራይ ጦርነት ተሳትፈው ደብዛቸው ስለጠፉት ልጆቻቸው የሶማሊያ መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጣቸው በመጠየቅ ሶማሊያውያን ተቃውሟቸውን ቀጥለዋል። በአገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች የተከናወኑ ሲሆን በተለይ በዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ ተቃውሞ ጠንካራና ከጸጥታ ኃይሎች ጋርም እስከ መጋጨት ያደረሰ ሆኗል። የተቃውሞ ሰልፉ እንደገና እንደ አዲስ ያገረሸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰሞኑን ለስልጠና ኤርትራ የተላኩት የሶማሊያ ወታደሮች በትግራዩ ጦርነት መሳተፋቸውን ማረጋገጡን ተከትሎ ነው። የወታደሮቹ ቤተሰቦች ላለፉት 7 ወራት ከልጆቻቸው ጋር በስልክና በደብዳቤ ያላቸው ግንኙነት እንደተቋረጠ በመግለጽ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱላሂ ፎርማጆን ልጆቻችንን መልስ በማለት ተቃውሟቸውን በአደባባይ እየገለጹ ናቸው።
ayaga shalay anagu meel loo geeyo boogay laakiin maanta waxa naloo sheegay in dalka Eritrea laga kaxayo Ethiopia ay ka dagaalamayaan oo Eritrea ay la dagaalamayaan mudana madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo wax ka arnaa maydkoodii intii noolna waxaan ka arnaa in ubadkayaga noo keenti annaga waxaan ka codsanaynaa annagu mudana madaxweyne ubadkayaga kuulamaan heshiinin oo kuulamaan saaxiibin inaa dal shisheeye aad kula saaxiibtid mudana madaxweyne kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tiraahdi kaya waa saaxiibadeen kaya waa cadowgeenna Etoobiyana waa saaxiibadeen mudana madaxweyne haddii ciyaalkayga ama walaalkay uu cid u hiilinayo waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay oo hooyo raalli kaga በትግራይ ጦርነት ከተሳተፉት 3000 ያህል የሶማሊያ ወታደሮች የተረፉት ጥቂት መሆናቸውንና በአክሱሙ የጅምላ ጭፍጨፋም ተሳትፈዋል መባሉም የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ናቸው። ከዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ለዛሬ ያዝናቸውን ዜናዎች የስካውኖቹ ነበሩ። የሰላም ውሎ ተመኘን። የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት